बैठो, खड़े हो जाओ, बैठो, खड़े हो जाओ, बैठो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು? बैठो बैठो बैठो। अंदर इससे क्या होता है, तुम सभी को एकाग्रता नहीं है, तुम सभी यहाँ पर नहीं है अल्वा होता है। खड़े हो जाओ, ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, बैठो, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಈಗ 3-4 ಸಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು? ಕಲಿದಲ್ಲ, ನಿಂತ್ಕೊಳ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು. ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಗಮನ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಬಂದ್ರು ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ ಗಮನ ಇರಬೇಕು अल्वा? हाँ, हम क्या करना, अभी पिछले अवधि में थोड़ा व्याकरण के बारे में बताया, व्याकरण के बारे में बताया। वो अभी संज्ञा, संज्ञा पिछले अवधि में बताया था। अभी देखिए 8वीं कक्षा में संज्ञा के बारे में बताया था। संज्ञा क्या है कोई बताता है? संज्ञा इंग्लिश नौन अंतीवी, कन्नड़ದಲ್ಲಿ नामपद अंतीवल्वा, वो हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। उसका डेफिनेशन क्या है, उसका अर्थ क्या है? हाँ, अर्थ क्या है, उसका अर्थ क्या है? हाँ, अभी बता रहा हूं। यहाँ थोड़ा वाक्य मैं बोर्ड पर लिखता हूं, ध्यान से सुनिए, बाद में लिख करेंगे।
ನೋಡ್ರಾಗೆ देखिए यहाँ पर क्या है, ये वाक्य में मैं 6 वाक्यों को लिख रहा हूं नंबर। इसमें जो अंडरलाइन कह रहा हूं जो शब्द को यहाँ पर रामू, एक रामू, हाँ एक दिन रामू, सॉरी एक दिन रामू, एक दिन रामू आंगन में बैठा था। यहाँ पर रामू और आंगन को अंडरलाइन कर, रेखाचित क्या है, रेखाचित का अर्थ होता है अंडरलाइन। एक दिन रामू आंगन में बैठा था, ನಾನು रामू ಮತ್ತು आंगन ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು अंडरलाइन ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ। उसकी पत्नी का नाम लता था, उसकी पत्नी का नाम लता था। लता को मूल है, लता को चिंता हो रही थी, लता को चिंता हो रही, दूध का लोटा लुढ़क गया था। लता और चिंता के बारे, चिंता के नीचे अंडरलाइन के है, दूध का लोटा लुढ़क गया था, दूध ಮತ್ತು ಲೋಟ लुढ़क गया, इधर अंडरलाइन ಮಾಡಿ। 5वां वाक्य में गांव में खबर फैल गई, गांव ಮತ್ತು खबर पहले अंडरलाइन में करें। आगे वाक्य रामू की घबराहट देखकर लोगों को समझ आया, यहाँ पर रामू और घबराहट के नीचे अंडरलाइन किया है। तुम जानते हैं ये रामू आंगन ये शब्द नोट योजना मानो अब यार आंगन पत्नी लता ये शब्द को नीचे क्या है अंडरलाइन किया है। इसका अर्थ क्या है, ये शब्द सना शब्द है, ये कन्नड़ में नामपद कहते हैं ना, वो नामपद ಅಂದ್ರೆ ಹೆಸರು, ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರು, ವಸ್ತುವಿನ ಹೆಸರು ಅಲ್ವಾ, ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು ಇವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾನೆ। ರಾಮು, ಆಂಗನ್, ಪತ್ನಿ, ಲತಾ, ಚಿಂತಾ, लता, दूध, लोटा, गांव, खबर, रामू, घबराहट, ये शब्द क्या है, ये मनुष्य का शब्द है, व्यक्ति का शब्द है, स्थल का शब्द है। इन सबको हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं ಅಲ್ವಾ। ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು, ವಸ್ತುಗಳ ಹೆಸರು, ಭಾವನೆಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವನ್ನು ನಾವು ನಾಮಪದ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ। ಹಾಗಾದ್ರೆ उसका ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಬೇಕಲ್ಲ, ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿರಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ। ನೌನ್ ಇಸ್ ಎ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್, ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ ಅನಿಮಲ್ ಹೇಳಿರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬರೀಬಹುದು, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು, ಕಿಸಿ ವಸ್ತು ಕಾ, ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ संज्ञा शब्द का अर्थ, इसका क्या होता है, किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति का वस्तु, वस्तु स्थान तथा भाव को
ಭಾವನೆನೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ಭಾವಕ್ಕೋ संगना कहते हैं, संगना कहते हैं। लेना यहाँ पर ये शब्द है, बाद में लिखना, पहले आमने बताओ। देखिए रामू, आंगन, पत्नी, लता, लता, चिंता, दूध, लोटा, गांव, कबर, रामू, घबरा है। ये शब्द है, ये 6 वाक्यों में ये शब्द है ना। ये शब्द क्या है? ये पर रामू है, ये तो व्यक्ति का नाम है। आंगन है, एक स्थल का नाम है। पत्नी ये भी व्यक्ति का नाम होता है। लता है, चिंता ये भावनात्मक नाम होता है। तो चिंते ಮಾಡೋದು ಅದು ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಭಾವನೆ. ಅದು ಕಾಯ್ತಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದು ಕೂಡ ಇದು ಸಣ್ಣ दूध, हालो, लोटा, वस्तु, गाँव, स्थान, खबर, विषय, राम, घबराहट, घबराहट, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಂಜ್ಞಾಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ. ನೋಡಿ, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव को संज्ञा कहते हैं. ನಾವು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಂಜ್ಞಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಾಮಪದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾಮಪದ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾಮಪದ. बताया छोड़ो। एक दिन रामू आंगन में बैठा था, उसकी पत्नी का नाम लता था। लता को चिल्का हो रही थी, दूध का लोटा लुढ़क गया, भाव में खबर फैल गई। रामू की घबराहट देखकर लोगों को समझ आया अल्वा कि ना। उसमें संज्ञा शब्द क्या है पहला वाक्य में? रामू। मैं दूसरा वाक्य लिखता हूं। काव्या, इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है? वेरी गुड। इसमें और दूसरा शब्द कौन सा है? हेलो, स्कूल। ಇದು ಕೂಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೂಡ ಸಂಜ್ಞಾ ಶಬ್ದ ತಾನೆ. ಹಾ ರೈಟ್. ಇನ್ನೊಂದು हमारा गांव में बहुत नारियल पेड़ हैं। हमारा गांव में बहुत नारियल पेड़ हैं। कौन बता सकते हैं इसमें संज्ञा शब्द? नंदिनी, हमारा गांव में मैंने पहले बताया। देखिए ये 6 वाक्य में कौन कौन से हैं संज्ञा शब्द? क्या माने? गाँव। वेरी गुड। और बैठ। हाँ भैया। और नारियल। और नारियल पेड़ अल्वा। ये सब क्या है? ये संज्ञा अल्वा. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ ಸಂಜ್ಞಾ ಶಬ್ದ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಏನು ಸಂಜ್ಞಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ? ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು, ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು, ಊರಿನ ಹೆಸರು, ಭಾವನೆ ಸೂಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಂಜ್ಞಾ ಶಬ್ದ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ವಾ.
ಯಾರು ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಥಳ ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದ ಸ್ಥಳ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಊರು. ಹೇಳು. ಬೀರಕೆರೆ, ಸಿರಿಗೆರೆ, ಕುಮಾರಣ್ಣ, ದತ್ತಕ್ಕ, ಮಂಗಳಕ್ಕ, ಸುಧಾಕ ಅಲ್ವಾ? ವರ್ಷಿಣಕ್ಕ, ಈನಕ್ಕ, ಮಂಜಣ್ಣ, ಹರಿಯಣ್ಣ. ये सब क्या है? अल्वा हरियाणा अल्वा हाँ मालूम हुआ संज्ञा शब्द के बारे में? अच्छा देखिए उसके बाद ये संज्ञा शब्द है ना, इसको तो भी 5 ಭಾಗों में बांटा सकता है. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದರೆ 5 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. अन्ना शब्द को 5 भागों में बांटा सकते हैं. कौन कौन से हैं 5 भाग? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा ಏನು? ಯಾರು? ಮನುಷ್ಯ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ವಾ? ಜಾತಿವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞಾ जातिवाचक संज्ञा. ಮೂರನೇದು ಯಾವುದು? ಭಾವವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞಾ. ಭಾವವಾಚಕ ಏನು? ಭಾವನೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಭಾವವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞಾ. ನಾಲ್ಕನೇದು ಯಾವುದು? ಸಮೂಹವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞಾ. ಸಮೂಹ ಅಂದ್ರೆ ಗುಂಪು, ಗುಂಪಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ओ कबूतर के नेता, कबूतर के झुंडा, झुंडा गुंपु. द्रव्यवाचक संज्ञा. द्रव्यवाचक संज्ञा कितने भेद हैं? 5 भेद हैं. कितना? 5 होगा. कौन कौन से हैं? 5 भेद हैं. उसमें 5 भेद हैं. यार आंसर मत करते हैं. 5 भेद हैं. वो कितने भेद हैं? 5 भेद हैं. व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा. ಹೀಗೆ 5 ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಭಾಗದಲ್ಲಿ? 5 ಭಾಗ. ಈಗ ವ್ಯಕ್ತಿವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞಾಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಯಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ವ್ಯಕ್ತಿವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞಾಕ್ಕೆ ಯಾವ ಬರ್ತವೆ? ಇವ್ಯಾವ ಬರ್ತವೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞಾಕ್ಕೆ? ವೆರಿ ಗುಡ್. रामू, लता,
ಪತ್ನಿ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ. ಪತ್ನಿ ಜಾತಿವಾಚಕ, ಜಾತಿ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ. ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಜಾತಿ ತಾನೆ, ಆಗ ಜಾತಿವಾಚಕದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಸೂಚಕದಷ್ಟೇನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಕರ್ನಾಟಕ ಬರುತ್ತೆ ತಲ ತಾನೆ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಬಿದಿರಿಕೆರೆನೂ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಿವಾಚಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾನೆ? ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನದಿ ಹೆಸರು. ಯಾವ ನದಿ? ಗಂಗಾ ನದಿ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನದಿ ಹೆಸರುಗಳು ಕೂಡ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತವೆ? ವ್ಯಕ್ತಿವಾಚಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಬರ್ತವೆ. ಯಾವುದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರಾಣಿ ಹೆಸರು ಕೆಲವು. ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ಹೆಸರು? गाय। ये सब क्या है? ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है अल्वा? ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಿವಾಚಕ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಾತಿವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞೆ ಯಾವಾಗ? ಪತ್ನಿ, ಪತಿ, ಪತ್ನಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದರ ಬರ್ತವೆ. ಪತ್ನಿ ಅದು ಕೂಡ ಜಾತಿವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞಾ. ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿ, ಪಕ್ಷಿ ಹೆಸರು ಬಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಂದು, ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಅಂದಾಗ ಕಬೂತರ ಅವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿವಾಚಕ ಬರುತ್ತೆ. ಪಕ್ಷಿ ಅಂತ ಕಾಮನ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದು ಬರ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾ? ಪಕ್ಷಿ. ಗಾವು ಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದೇ ಒಂದು ಊರ ಹೆಸರು ಬರಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾ? ಗಾವ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅದು ಜಾತಿವಾಚಕ ಆಗ್ತದೆ. ದೇಶ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೆಸರು ದೇಶದ ಹೆಸರು ಏನು ಬರಲ್ಲ. ದೇಶದ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ವ್ಯಕ್ತಿವಾಚಕ. ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ದೇಶ? ನಾವು ಜಾತಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಗೊತ್ತಾ? ಹಳ್ಳಿ, ಗಾವ್, ದೇಶ, ನದಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಜಾತಿವಾಚಕ. ಜಾತಿವಾಚಕ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿವಾಚಕ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಇದೇ ಊರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿವಾಚಕ. ಜಾತಿವಾಚಕ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು, ಲಡ್ಕ ಲಡ್ಕಿ, ಲಡ್ಕ ಅದು ಜಾತಿವಾಚಕ ಬರುತ್ತಾ? ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾವವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞಾ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಭಾವವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞಾ ಯಾವುದು? ಚಿಂತಾ. ಚಿಂತೆ ಹೊರಪಡೋದು ಹೌದಾ? ಭಾವನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬರ್ತದೆ. चिंता, घबराहट, ಗಾಬರಿ ಆಗೋದು ಅಲ್ವಾ? ದರ್, ದರ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಯ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನು ಬರ್ತವೆ? ಭಾವನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಚ್ಚಾಯಿ, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಂತಕ್ಕೆ? समूहवाचक है। हमारा देश के सेना बहुत बड़ा है। सेना ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ? ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಸೇನೆ ಅಂತ ಬಂತಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಏನೋ ಸಾಮೂಹಿಕತೆ. ಸೇನೆ ಒಬ್ಬನೇ ಇರ್ತಾನ. 8वीं कक्षा के बच्चा, 9वीं कक्षा के बच्चा, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದ ಸಮೂಹ ತಾನೆ. ಆಯ್ತು, 9वीं कक्षा के बच्चा ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಸಮೂಹವಾಚಕ. ಗೊತ್ತಾ? ಜುಂಡ, ಕಬೂತರ ಕೆ ಜುಂಡ, ಪಾರಿವಾಳ ಗುಂಪು, ಜುಂಡ ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಕೂಡ ಸಮೂಹವಾಚಕ ಬರುತ್ತೆ. ಸಮೂಹ ಗುಂಪು ತಾನೆ, ಅಂತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಮೂಹವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. नेक्स्ट ಯಾವುದು? द्रव्यवाचक. हमारा देश में बहुत से सोना मिलता है. सोना ಏನು? ಬಂಗಾರ, द्रव्य. ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ द्रव्य. हमारा जमीन में मेरा पिताजी ने बहुत से रबी जमीन में बहुत से रबी मिलता है.
रवि राशि, अब द्रव्य राशि। मेरा घर में बहुत से जवार हैं, बहुत जवार हैं। ಜವಾರ ಕಾಲ ಜವಾರ ಜೋಳ ರಾಶಿಗೆಲ್ಲ ಬೆಳೆ ಬೆಳಿತೀವಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಲ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವೇಂತೀವಿ ತಾಂಬ, ತಾಮ್ರ, ಲೋಹ, ಕಬ್ಬಿಣ, ಸೋನ, ಬಂಗಾರ ಅಲ್ವಾ? ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತವೆ? ದ್ರವ್ಯಗಳು. तांबा, सोना, ये सब क्या है? ये सब समूहवाचक है, द्रव्यवाचक। ಹಾಗೆ ನೀವು ಕುಚ್ ಉದಾಹರಣೆ, ಇವು ಕೂಡ ಉದಾಹರಣೆ ಕೇಳಬೇಕು ಬರ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿ ಒಂದೊಂದು ಯಾರು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಹೇಳಿ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋಣ. ವ್ಯಕ್ತಿವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞಾಕ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿ, ಯಾರು ವ್ಯಕ್ತಿವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞಾಕೆ? ಹೇಳೋ ಹೇಳೋ, ವ್ಯಕ್ತಿವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞಾಕ ಹೇಳು ಉದಾಹರಣೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಅವರ ಕಾವ್ಯ, ಕಾವ್ಯ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂತ್ಕೋ. ಜಾತಿವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞಾಕೆ, ಜಾತಿಗೆ ಹೇಳು ಹೇಳು ಹೇಳು. लड़का लड़की, वेरी गुड, लड़का लड़की. भाववाचक संज्ञा से ಹೇಳಿ ನೀವ್ಯಾರು? ಭಾವವಾಚಕ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಸಮೂಹವಾಚಕಕ್ಕೆ कबूतर के झुंडा, झुंडा, कबूतर के झुंडा ಅಂದ್ರೆ ಗುಂಪು ಅಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ ದ್ರವ್ಯವಾಚಕಕ್ಕೆ ಸೋನಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಸೋನಾ, ತಾಂಬ, ಸೋನಾ ಬರ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಲೋಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವುದು? ಹೌದಾ? ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾವಕ್ಕೆ? संज्ञा देर बताइए। संज्ञा ने संज्ञा का अर्थ क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव को बताने वाला भाव को संज्ञा कहते हैं अल्वा? नाम बदलने ಅದರಲ್ಲಿ उसको 5 ಭಾಗों में विभाग किया है. ಅದನ್ನು 5 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಕ್ತಿವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞಾ, ಜಾತಿವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞಾ, ಭಾವವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞಾ, ಸಮೂಹವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞಾ, ದ್ರವ್ಯವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞಾ ಅಲ್ವಾ? ಹೀಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದಲ್ಲಿ? ಸಂಜ್ಞಾದಲ್ಲಿ. ಗೊತ್ತಾ? ಸಂಜ್ಞಾವನ್ನ 5 ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ? ವ್ಯಕ್ತಿವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞಾ, ಜಾತಿವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞಾ, ಭಾವವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞಾ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಾಗ ನೀವು ಕೂಡ ಅವನ್ನ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬರೀ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞಾ, ಜಾತಿವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞಾ, ಭಾವವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞಾ, ಸಮೂಹವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞಾ, ದ್ರವ್ಯವಾಚಕ. ಹೀಗೆ ನಾಳೆ ಬರುವಾಗ ನಾಳೆ ನೀವು ಇವನ್ನ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯ ನೀವೇನ್ ಬೇಕಲ್ವ? ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞಾ ಅಂತ ಬಂತು. ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹೆಸರು ಬನ್ನಿ. ಯಾರು? ರಮ್ಯಾ, ರೇಖಾ, ಗಿರೀಶ, ಲೋಕ, दिलीप, मंजा, किसी भी हो, ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞಾ ಬರ್ಬೇಕು. ಜಾತಿವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞಾಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಬರೀ, ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಛಾತ್ರ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಗೊತ್ತಾ? ಪುಸ್ತಕ ಬರೀಬಹುದು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಜಾತಿವಾಚಕ. ಲೋಟ ಬರೀಬಹುದು, ಲೋಟ ಜಾತಿವಾಚಕ. ಹಾಗೆ ಭಾವವಾಚಕಕ್ಕೆ ಬಚ್ಪನ್ನು, ಬಾಲ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ದೋಸ್ತ, ಮಿತ್ರದ, ಪ್ರೇಮ ಅಲ್ಲ, ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ. ದೋಸ್ತಿ, ಮಿತ್ರತಾ,
ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಭಾವವಾಚಕನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸಮವಾಚಕಕ್ಕೆ ಸೇನಾ, ತುಕಡಿ, ಸೇನೆ. हमारा देश की सेना बहुत बड़ा है ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಹಿಂಗೆ ಸೇನೆಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ದ್ರವ್ಯವಾಚಕ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಅದೇನು ಬರ್ತದೆ, ಲೋಹ ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀರು ಕೂಡ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ನೀರು ಬರೀಬೋದಲ್ಲ, ಪಾನಿ ಅಲ್ವಾ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. ಇಷ್ಟು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾಳಿಕ ಅವನ್ನ 5 ಸಂಗನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಬರಿ. ತರ್ತೀರಾ? ಒಂದು ಆಳೆ ಬರ್ಕೊಂಬ ನಾಳಿಕ ನೋಡು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ನಾಳೆ ಬರುವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕುछ ಉದಾಹರಣೆ संगना शब्द के कुछ उदाहरण लिखकर लाइए. बताया? उसके बाद आगे अवधि में सर्वनाम के बारे में देखेंगे.